Welcome to Homeo Shakti. Hello everyone. Welcome back to our injury remedy series. If you have not watched part 1 yet, where we talk about arnica, calendula and the symphytum, make sure to check it out because today we are going even deeper into natural remedy for injuries in part 2. We will explore some amazing medicine like the hypericum, ledempal and ruta. Remedies that are incredibly useful when dealing with nerve injury, puncture wound, and injury to tendon or ligament. These medicines aren't just for the physical pain, they also help with the nervous irritation and stiffness that often come after an injury. For example, hypericum, especially for nerve injury, or like the nerve pain, those sharp shooting pains you sometimes feel after a cut or bruise. Ledem is amazing for puncture wound or animal bites, and ruta is perfect for sprained tendons injuries or injury where the tissue feels stiff and bruised. So if you want to speed up healing naturally and learn exactly which remedy work from which type of injury, this video is must watch. So by the end of this video, you will have clear idea how to treat different injury safely and effectively. So in part 2, we discuss about the hypericum, ledempal and the ruta for different kind of injury. સો પાર્ટ 1 માં આપણે આર્નિકા, કેલેન્ડ્યુલા અને હાઇપેરિકમની ઇન્જરી જોઈ કે કેવી રીતે આર્નિકા જે છે એ બ્લન્ટ અને મિકેનિકલ ઇન્જરીમાં ઇન્ડિકેટેડ થાય છે, કેલેન્ડ્યુલા ક્લીન કટ યા ઓપન વુન્ડ ઇન્જરીમાં ઇન્ડિકેટેડ થાય છે અને સિમ્ફાઇટમ કે જે ફ્રેક્ચર બોનના હિલિંગમાં ઇન્ડિકેટેડ થાય છે. હાઇપેરિકમ, લેડમ્પાલ એન્ડ ધી રૂટા. So first discuss the ledempal. Ledempal, medicine for puncture wound remedy. કે લેડમ્પાલ જે છે એ પંક્ચર વુન્ડમાં ઇન્ડિકેટેડ છે. મેં આગળ કહ્યું ને કે દરેક મેડિસિનની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ઓપન વુન્ડ ઇન્જરી હશે તો એમાં તમે કેલેન્ડ્યુલા આપી શકશો, પણ એમાં તમે આર્નિકા આપી શકશો. લેડમ્પાલ પંક્ચર વુન્ડ પ્લસ એનિમલ બાઇટ્સ પ્લસ મોસ્કીટો બાઇટમાં ઇન્ડિકેટેડ છે. So indicated in the needle wounds, nail puncture, thorn prick, insect bite, dog या cat bites, black eye injury, rheumatism, especially the ascending upward. લેડમ્પાલ ખાલી ઇન્જુરી માટે ઇન્ડિકેટેડ નથી, પણ જો તમને કોઈ ઇન્સેક્ટ બાઇટ થયો છે, મીન્સ કે માની લો મોસ્કીટો બાઇટ થયો છે અને ત્યાં આગળ બહુ રેડનેસ થઈ ગઈ છે, સિવિયર ઇચિંગ થાય છે, પેઇન થાય છે, અથવા તો ડોગ કે કેટે બાઇટ કર્યું છે, તો એવી કન્ડિશનમાં પણ લેડમ્પાલ આપી શકાય છે. ઇવન રૂમેટિઝમ કન્ડિશન કે જેમાં રૂમેટિઝમ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને અપર એક્સ્ટ્રીમિટી સુધી એક્સટેન્ડ થાય છે, તો એવા કેસમાં પણ લેડમ્પાલ આપી શકાય છે. So hemorrhage into anterior chamber after erectectomy. What is meaning of erectectomy? A surgical procedure to remove part of iris. કે આઈરિસના એક પાર્ટને રિમૂવ કરવા જે સર્જરી કરવામાં આવે એને કહેવાય છે ઇરેક્ટોમી. Contusion of eye and lids, especially if much exacerbation of blood, ecchymosis of lids and conjunctiva. So contusion અને concusion ને મેં ડિટેલમાં ઇન્જુરી પાર્ટ 1માં આર્નિકામાં સમજાયું છે કે કન્ટ્યુઝન એટલે શું અને કન્ક્યુઝન એટલે શું. તો અહીંયા લેડમ્પાલમાં પણ શું જોવા મળે છે? કન્ટ્યુઝન જોવા મળે છે, સાથે સાથે ઇકાઇમોસિસ જોવા મળે છે લીડ્સ અને કંજેક્ટિવામાં. The wound part especially are cold to touch. So swelling of feet up to knee of ankle with unbearable pain when walking. As from a sprain or false step, ball of great toe swollen, painful in heels as if bruise. કે ઘણી વખતે તમે જોયું હશે કે પગથિયું કે એવું કંઈ તમે ઉતરતા હોય અથવા તો થોડું ખાડા ટેકરાવાળી સરફેસ હોય અને તમે એના ઉપર ચાલતા હોય તો અચાનક તમારા પગમાં
સ્પ્રેન થઈ જાય, મીન્સ કે મચકોડ આવી જાય અને એના કારણે શું થશે, સિવિયર પેઇન થશે અને ધીરે ધીરે એમાં શું થશે, સ્વેલિંગ ડેવલપ થશે. સો અહીંયા લેડમપાલમાં પણ પેશન્ટને શું થાય છે, સ્પ્રેન થાય છે. Intense itching of feet and ankles, aggravation from scratching and warmth of pad. Another medicine for it, pulsatilla and rustox, easy spraining of ankle and feet. Another medicine is the carbo animalis. કે પેશન્ટને ઘણી વખતે ચાલતા ચાલતા પણ મચકોડાઈ જશે, સેજ અનઇવન સરફેસ હશે અને ચાલતો હશે ને તો એનો પગ બીજા માણસની કમ્પેરિઝનમાં ઇઝીલી શું થશે, સ્પ્રેન થઈ જશે. તો એવા કેસમાં પણ તમે લેડમપાલ આપી શકો છો. ઘણા પેશન્ટ કમ્પ્લેન કરે અથવા તો પેશન્ટની સાથે એની વાઈફ આવી હોય ને તો એ કે સાહેબ અમને ચાલતા જ નથી આવડતું, મહિનામાં 2 વખત એવું થાય છે કે ચાલતા ચાલતા એમનો પગ મચકોડાઈ જાય છે. તો જ્યારે વારંવાર આવું સ્પ્રેન થાય છે, વારંવાર તમને પગમાં મચકોડ આવે છે તો એવી કન્ડિશનમાં તમે લેડમપાલ આપી શકો છો. So puncture wounds by sharp pointed instrument as all nails, rat bite, sting of insect, especially the mosquito bite. તો લેડમપાલમાં જનરલી જ્યારે લેડમપાલની વાત આવે ત્યારે પંક્ચર વુડ ઇન્જુરીની યાદ આવે કે લેડમપાલની જે ઇન્જુરી હશે કેવી હશે, પંક્ચર વુડ ઇન્જુરી. કે માની લો કે કોઈ એકદમ શાર્પ પોઇન્ટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે લોખંડની ખીલી છે અને તમારા પગમાં ઘૂસી ગઈ છે તો એ જે ઇન્જુરી છે એ શું છે, પંક્ચર વુન્ડ છે. મીન્સ કે તમારા પગના તળિયામાં એણે શું કર્યું, પંક્ચર કર્યું. તો આવી કોઈ પણ શાર્પ પોઇન્ટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે ખીલી હશે એનો આગળનો ભાગ કેવો હશે, એકદમ અણીવાળો હશે કે તરત જ તમારા પગના તળિયામાં એ તરત જ શું કરી નાખશે, પંક્ચર કરી નાખશે. Long remaining discoloration after injury, black and blue, place become green. ત્યાં આગળ ઇન્જુરી થઈ છે એ પાર્ટ શું થઈ જશે, બ્લેક, બ્લુ અથવા તો ગ્રીન થઈ જશે. હવે ઇન્જુરીની સાથે સાથે આપણને ખબર છે કે લેડમપાલ જે છે એ રૂમેટિઝમ અને ગાઉટ માટે પણ બહુ સારી મેડિસિન છે. અને જે રૂમેટિઝમ કે ગાઉટ છે એની શરૂઆત ક્યાં થાય છે, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝમાંથી થાય છે અને એ ધીમે 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 શું થાય છે, અપવર્ડ જાય છે. સાથે સાથે કેવું હોય છે એનું પેઇન, તો અફેક્ટ ધ લેફ્ટ શોલ્ડર એન્ડ રાઇટ હિપ જોઈન્ટ. મીન્સ શોલ્ડર હશે તો રાઇટ હિપ જોઈન્ટ હશે, રાઇટ શોલ્ડર હશે તો લેફ્ટ હિપ જોઈન્ટ હશે. સાથે સાથે ઇમાશિએશન ઓફ અફેક્ટેડ પાર્ટ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પેઇન કેવું હશે રૂમેટિઝમ ને ગાઉટમાં, તો પેઇન્સ આર સ્ટિકિંગ, ટીયરિંગ, થ્રોબિંગ એન્ડ rheumatic pain which are aggravated by motion, aggravated at night time, by warmth of bed and the bed covering. અને એમ્યુરેશન ક્યારે થશે, લેડમપાલ ચીલી મેડિસિન છે છતાંય એનું રૂમેટિક અને જે ગાઉટી પેઇન છે એ એમ્યુરેશન થાય છે when holding feet in ice water. કે જ્યારે એને રૂમેટિઝમ ને ગાઉટનું પેઇન થતું હશે ને ત્યારે પેશન્ટ શું કરશે કે એક મોટું બકેટ ભરી અને આઈસ લેશે અને એમાં એનો પગ શું કરશે, ડુબાડી રાખશે, ત્યારે એને શું થશે, better feel થશે. So complain of people who are cold all the time, always feel cold and chilly, lack of animal or vital heat. Another medicine for it, the Cilicia and Sepia. બંને સિલિસિયા અને સેપિયા બંનેમાં શું છે, બંને ચીલી છે અને બંનેમાં લેક ઓફ એનિમલ ઓર વાઇટલ હીટ છે. તો લેડમપાલમાં ટિપિકલ મોડાલિટી જોવા મળે છે કે પેશન્ટ ચીલી છે છતાંય પેશન્ટનું રૂમેટિઝમ અને ગાઉટ જે છે એ શાનાથી એમ્યુરેશન થાય છે, ઓનલી વેન હોલ્ડિંગ ફીટ ઇન આઈસ વોટર. સો અહીંયા પિક્ચરમાં મેં પંક્ચર વુડ બતાવ્યું છે અને એક મોસ્કીટો બાઇટનું પણ પિક્ચર મૂક્યું છે. તો ઘણી વખત એવું થાય છે કે તમે રસ્તામાં ચાલતા જતા હોય ત્યાં બહુ બધી ખીલી કે એવું કંઈ હોય તમારા ધ્યાનમાં ના આવે તો ઘણી વખત એ ખીલી શું થાય, તમારા પગમાં ઘૂસી જાય. મોસ્કીટો બાઇટ થાય છે તો મોસ્કીટો બાઇટમાં પણ શું હોય કે એનો ડંખ એટલો બધો શાર્પ હોય કે તમને બાઇટ કરે અને બાઇટ કરે એ જગ્યાએ તમને શું થઈ જાય, સ્વેલિંગ થઈ જાય, રેડનેસ થાય અને ઘણી વખતે પેઇન પણ થાય. દેન ઘણી વખતે પેટ ડોગ હોય અને એણે બાઇટ કર્યું હોય
તો એના ટીથ જે હશે શું હશે શાર્પ હશે અને એના ટીથથી તમારા જે કંઈ પાર્ટમાં એને બાઇટ કર્યું હશે ત્યાં પણ શું થઈ જશે એક પંક્ચર વૂન્ડ ડેવલપ થશે. તો આ ટાઈપની જે કંઈ પણ ઇન્જુરી છે મીન્સ કે જેના કારણે પંક્ચર વૂન્ડ થાય છે તો એવી ઇન્જુરીમાં લેડમ પાલ ઇન્ડિકેટેડ છે. Now the modalities of the Ledam pal worse from the warmth, heat of pain and the touch, better by cold application, ice and chill area. So memory line for Ledam pal. So Ledam is equal to puncture. કે Ledam જે છે એ puncture wound માં indicated છે. Any kind of the puncture injury or any kind of the puncture wound, Ledam is helpful. સો બીજી વસ્તુ કે એનું ઇન્જુરી હોય એનો ગાઉટ હોય એનો રૂમેટિઝમ હોય એ દરેક વસ્તુમાં એને શાનાથી રિલીફ થાય છે કોલ્ડ એપ્લિકેશનથી. લેટ્સ સી સેકન્ડ મેડિસિન હાઇપેરિકમ. હાઇપેરિકમ ફોર ધી nerve injury or the nerve injury remedy. So hypericum known as a arnica of nerves. So best for nerve rich parts injury. તો hypericum એવી ઇન્જુરીમાં ઇન્ડિકેટેડ થશે કે જે ઇન્જુરીમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે અથવા તો જે ઇન્જુરી થઈ છે એમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધારે છે તો એવી ઇન્જુરીમાં હાઇપેરિકમ આપી શકાશે. સો ચાલો જોઈએ કે હાઇપેરિકમ કેવા પ્રકારની ઇન્જુરીમાં ઇન્ડિકેટેડ થાય છે. તો ફિંગર ક્રશ ઇન્જુરી, ટેલબોન ઇન્જુરી, સ્પાઇનલ કન્ક્યુઝન, શૂટિંગ નર્વ પેઇન, સ્ટેપિંગ ઓન નેલ એન્ડ પેઇન out of proportion to wound. કે જે કેલેન્ડ્યુલામાં પણ હતું કે વૂન્ડની એટલે મીન્સ કે ફિઝિકલી વૂન્ડ નાનું હશે પણ એનું પેઇન કેવું હશે સિવિયર હશે. મોટાભાગે આપણા માઇન્ડમાં એવી ઇમ્પ્રેશન હોય કે જેટલો ઘા મોટો હોય એટલું પેઇન વધારે થાય પણ અહીંયા એ વૂન્ડ નાનું હશે પણ છતાંય પેઇન વધારે થશે. કેમ કે અહીંયા શું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે અને જે ઇન્જુરીમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે ત્યાં પેઇન કેવું હશે સિવિયર હશે. So mechanical injury of the spinal cord, bad effect of spinal concusion, pains after a fall on coccyx. So again here the concusion and the contusion. So I repeat what is the meaning of the contusion and concusion. મેં already ઇન્જુરી પાર્ટ 1માં તો ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે પણ ફરી એકવાર એને રિપીટ કરી લઉં. So contusion is a bruise caused by blunt force trauma that damage the small blood vessels under the skin without breaking the skin. કન્ટ્યુઝનમાં શું થશે કે એમાં ટ્રોમા થશે પણ એમાં સ્કિન બ્રેક થશે નહીં. સો this leads to discoloration, swelling and tenderness in the affected area. કે જે એરિયામાં ઇન્જુરી થઈ હશે એ એરિયામાં તમને ડિસ્કલરેશન દેખાશે. Then a concusion is a mild traumatic brain injury caused by blow or sudden shaking of the head that temporarily affect the brain function. So common symptoms of the concusion including the headache, dizziness, confusion and the memory problem. So this is concusion and contusion. So patient having the puncture inside or lacerated wound, sore, painful, especially if of long duration. કે પંક્ચર વૂન્ડ અથવા તો લેસરેટેડ કે ઇનસાઇડ વૂન્ડ હશે સાથે સાથે સખત પેઇન હશે અને એ જે વૂન્ડ હશે એ ઘણા લાંબા ટાઈમથી હશે તો એવા કેસીસમાં હાઇપેરિકમ ઇન્ડિકેટેડ થાય છે. કન્વલ્ઝન આફ્ટર ધ બ્લોઝ ઓન હેડ ઓર કંક્યુઝન. સો કંક્યુઝન જોયું કે શું છે ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જુરી છે અને એ ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જુરીના કારણે પેશન્ટમાં અહીંયા શું ડેવલપ થાય છે કન્વલ્ઝન ડેવલપ થાય છે. બટ ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ઇફેક્ટ કે શું હશે એ જે અફેક્ટ થાય છે એ શું છે જસ્ટ ધ ટેમ્પરરી. So injury from treading on nails, needle, pins, splinter, another medicine is a Ledam pal.
from rat bite, prevents the lockjaw, preserve the integrity of torn and lacerated membranes when almost entirely separated from the body. Other medicine is the calendula. મેં કેલેન્ડ્યુલામાં તમને યાદ હોય તો કીધું હતું કે તમે એક્સિડન્ટમાં તમારી ફિંગર ટીપ કપાઈ જાય છે, બરાબર? તો ફિંગર કટ થઈ જાય છે, તો એવા કેસીસમાં શું થશે કે તમારી જે ટિશ્યુ હશે એ ટિશ્યુ શું થઈ જશે? લોસ થઈ જશે. તો આવી કોઈ ઇન્જુરી છે કે જેમાં શું થાય છે? ટિશ્યુ કે ફ્લેશ તમારું લોસ થાય છે, તો એવી ઇન્જુરીમાં પણ હાઇપેરિકમ અને કેલેન્ડ્યુલા આપી શકાય છે. કે માની લો કે તમે કોઈ મોટા મશીન પર કામ કરી રહ્યા છો, એમાં મોટી મોટી નીડલ છે અને અજાણતા તમારી ફિંગરેમાં આવી જાય છે કે નીડલ તમારી ફિંગરની આર પાર નીકળી જાય છે, તો શું થશે? તમને સિવિયર પેઇન થશે. કેમ કે એમાં શું હશે? નર્વ વધારે પ્રમાણમાં હશે. So injury to parts reach in sentient nerve, finger, toes, matrix of nail, palms or sole. મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ફિંગર છે, ટો છે, બરાબર, નેલ છે, પામ અને સોલ છે કે જેમાં શું હશે? નર્વ, સેન્ટાઇન્ટ નર્વ હશે. Where the intolerable pain show nerve are severely involved. કે કોઈ પણ ઇન્જુરીમાં જ્યારે સિવિયર પેઇન થાય છે તો સમજી લેવાનું કે એમાં શું છે? nerve involvement છે. So, intolerable pain show nerve are severely involved of tissue of animal life as hands and feet. So, nervous depression following wounds or surgical operation removes the bad effect of shock, of fright, of mesmerism. તો તમને શોક અને ફ્રાઇટ તો ખબર છે કે ઓલરેડી તમે એકોનાઇટમાં પણ એ વસ્તુ જોઈ છે. એ સિવાય ઘણી બધી એવી મેડિસિન છે કે જેમાં શોક અને ફ્રાઇટની બેડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. પણ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ મેઝમેરિઝમ? તો સિમ્પલ ટર્મમાં કહું ને તો મેઝમેરિઝમ એટલે હિપ્નોસિસ. કે હમણાં જ એક ગુજરાતી મૂવી રિલીઝ થયું છે, વંશ પાર્ટ 2. કે એ જે વંશ છે એ પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2માં બનાવવામાં આવ્યું છે, અને એમાં એ બંને પાર્ટમાં જે વસ્તુ અથવા તો જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ શું છે? મેઝમેરિઝમ. કે એમાં કેવી રીતે એ મેઝમેરિઝમનો યુઝ કરે છે, કેવી રીતે હિપ્નોટાઇઝ કરે છે અને એનો ગેરફાયદો ઉઠાવે છે. તો in simple terms, it means someone's mind or nervous system is affected by suggestion, magnetic influence or hypnosis, which can sometimes cause nervous exhaustion, anxiety or shock-like state. અને હોમિયોપેથીમાં જોવા જઈએ તો હાઇપેરિકમ જે છે એ હાઇપેરિકમ શું કરે છે કે આવી જે નેગેટિવ નર્વસ ઇફેક્ટ છે એને શું કરે છે? રિમૂવ કરે છે, અથવા તો આવી નેગેટિવ નર્વસ ઇફેક્ટના ઇન્ફ્લુઅન્સમાંથી પેશન્ટને શું કરે છે? ફ્રી કરે છે. સો ઇન સિમ્પલ વર્ડ, hypericum is for nerve injury or trauma that cause both severe nerve pain and mental nervous depression, whether the cause is physical. મીન્સ કે wound અથવા તો સર્જરીના કારણે હોય, અથવા તો ઇમોશનલ મીન્સ કે શોક, ફ્રાઇટ ઓર અનયુઝ્યુઅલ મેન્ટલ ઇન્ફ્લુઅન્સ લાઇક ધ મેઝમેરિઝમ. તો ફિઝિકલ ઇન્જુરી હોય કે મેન્ટલ ઇન્જુરી હોય એમાં હાઇપેરિકમ શું થાય છે? ઇન્ડિકેટેડ થાય છે. Always modifies and sometimes arrest ulceration and sloughing. Another medicine is a calendula, crush, mash, finger tips. કે જ્યારે તમારી ફિંગર ટિપ્સ આગળ પણ કીધું કે એમાં સેન્ટાઇન નર્વ હોય, મીન્સ કે નર્વ વધારે હોય અને એના કારણે જ્યારે તમારી ફિંગર ટીપ ક્રશ થઈ જાય, મેશ થઈ જાય, તો એમાં શું થશે? તમારી નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે અને એના કારણે તમને શું થશે? સિવિયર પેઇન થશે. સાથે સાથે ઇન્ફેક્શનને પણ હાઇપેરિકમ પ્રિવેન્ટ કરે છે, સેમ લાઇક ધ કેલેન્ડ્યુલા. કેલેન્ડ્યુલા હોમિયોપેથિક એન્ટીસેપ્ટિક તરીકે ઓળખાય છે. કેમ કે શું કરે છે? હેલ્ધી ગ્રેન્યુલેશન કરે છે, હિલિંગ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે એ શું કરે છે? પસ ફોર્મેશન પણ થવા દેતું નથી, અથવા તો ઇન્ફેક્શન લાગવા દેતું નથી ઇન્જુરીમાં. એટલે એ શું કહેવાય છે? હોમિયોપેથિક એન્ટીસેપ્ટિક. ટીટેનસ આફ્ટર ટ્રોમેટિક ઇન્જુરી. કે મેં આગળ પણ તમને કીધું કે હાઇપેરિકમ અને લેડમ્પાલ એવી મેડિસિન છે કે જે ટીટેનસ, ટ્રોમેટિક ઇન્જુરી પછી ટીટેનસ થાય છે તો એવા કેસમાં પણ આપી શકાય છે. સ્પાઇન આફ્ટર અ ફોલ, સ્લાઇટેડ મોશન ઓફ આર્મ ઓર નેક,
exhaust cries. Pine very sensitive to touch. સખત એને શું થશે? પેઇન થશે. Bunions and cones when pain is accruating, showing nerve involvement. અને એટલા માટે તમે જુઓ કે કોન્સ જલ્દી ક્યાં થશે? તમારા ફિંગર પર થશે અને તમારા પગના તળિયામાં થશે. અને એમાં તમને સખત શું થશે? પેઇન થશે. કેમ? કે એમાં શું હશે? નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે. એટલે હવે યાદ રાખજો કે જ્યારે જ્યારે કોન્સનું પેઇન થાય, પેશન્ટને સિવિયર પેઇન થતું હોય ત્યારે તમે હાઇપેરિકમ આપી શકો. તો અહીંયા ટેલબોન ઇન્જુરી બતાવી છે, ફિંગર ક્રશ થઈ જાય છે, તો એનું પણ પિક્ચર બતાવ્યું છે. અને જનરલી ટેલબોન ઇન્જુરી ક્યાં થાય એ ટિપિકલી જુઓ તમને દેખાય છે કે હિપ બોન છે, સેક્રમનો જે એન્ડ પાર્ટ છે એના નીચેનો જે પાર્ટ છે એ શું છે? ટેલબોન છે. અને એ કેવી રીતે થાય એ જુઓ કે જ્યારે પર્સન પડી જાય છે અને એ પણ એનું બધું જ પ્રેશર જ્યારે હિપ પર આવે છે ત્યારે આ ટેલબોન ઇન્જુરી ડેવલપ થાય છે. સો ઘણી વખત એવું થાય છે કે તમે અચાનક દરવાજો બંધ કરતા હોય ને તો અંદર વચ્ચે ફિંગર આવી જાય, તો શું થાય કે તમે દરવાજો બંધ કરી લો અને તમારી ફિંગર આવી ગઈ હોય તો એ ફિંગર શું થઈ જશે? ક્રશ થઈ જશે. દેન ઘણી વખતે સ્કૂટર સ્લીપ થઈ જાય તો તમે શું થાવ? પડો એવા સીધા જ તમારા હિપ પર પડો કે જેથી તમારા આખું બોડીનું પ્રેશર હિપ પર આવે અને રોડ ઉપર તમારું હિપ બોન જે છે એ પછડાય, તો એવા કેસીસમાં પણ શું થાય? ટેલબોન ઇન્જુરી થાય. ઘણી વખતે તમે ટૂથ એક્સટ્રેક્શન કરાયું હોય અને ટૂથ એક્સટ્રેક્શન કરાયા પછી જો બ્લીડિંગ બંધ નથી થતું, સિવિયર પેઇન થાય છે, તો એવા કેસમાં કેલેન્ડ્યુલા તો લઈ શકાય છે, પણ સાથે સાથે જો એ પેઇન હોય અને એ પેઇન ઘણી વખતે બીજા પાર્ટમાં પણ રિફર્ડ થતું હોય તો એવા કેસમાં શું હશે? એમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે. તો એવા કેસીસમાં કે મીન્સ કે ડેન્ટલ નર્વ પેઇન હશે તો એવા કેસીસમાં પણ હાઇપેરિકમ લઈ શકાય છે. અથવા તો સ્ટિચિંગ પેઇન આફ્ટર ધ એક્સિડેન્ટલ ફિંગર કટ, કે તમારી ફિંગર કટ થઈ જાય છે અને એમાં સિવિયર સ્ટિચિંગ પેઇન થાય છે, તો એવા કેસમાં પણ હાઇપેરિકમ લઈ શકાય છે. So hypericum modality works from the cold air, touch, jar and shock, movement, better by warmth, gentle rest and bending forward. So memory trick for the hypericum. Hyper means high nerve pain, કે જેમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એટલે પેશન્ટને વધારે પડતું હાઇપર પેઇન થાય છે, તો એ છે હાઇપેરિકમ. લેટ્સ સી થર્ડ મેડિસિન, રૂટાગ્રેઓગલ્સ, especially for tendon injury. So Ruta for tendon injury plus sprain remedy. Indicated in sprain, strained tendons, overuse injury, tennis elbow, wrist pain after fall, ganglionic cyst, and eye strain from reading. So first, what is the meaning of the tennis elbow? Pain on the outer side of the elbow caused by repetitive stress leading to tiny tears in the forearm tendons that attach to the elbow bone. This is known as the ટેનિસ એલ્બો. અને ટેનિસ એલ્બોમાં સિવિયર પેઇન થતું જોવા મળે કેમ કે એમાં પણ શું થાય કે લિગામેન્ટ ઉપર રિપીટેડલી શું થશે? સ્ટ્રેસ થશે અને એના કારણે તમને સિવિયર પેઇન થશે. Bruise and other mechanical injury of bones and periosteum, sprain, periostitis, erysipelas, fracture and especially the ડિસ્લોકેશન, કે જેમાં સિમ્ફાઇટમ પણ તમને ખબર છે કે ફ્રેક્ચરમાં અને ડિસ્લોકેશનમાં ઇન્ડિકેટેડ છે. સો ફ્રેક્ચર અને ડિસ્લોકેશનમાં ડિફરન્સ શું? તો જનરલી ફ્રેક્ચર હોય એમાં શું થાય? બોન બ્રેક થાય. અને ડિસ્લોકેશન occur when two bones slip out of place at the joint that connect them, કે બંને બોનનું જે જોઈન્ટ હોય એ જોઈન્ટમાંથી ખસી જાય એને શું કહેવાય? ડિસ્લોકેશન. So you can dislocate almost any joint in your body like the ankle, knee, shoulder, hip, elbow or jaw. You can even dislocate your finger and toe joint. કે ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? ડિસ્લોકેશનને, કે હાથ ઉતરી ગયો છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જે જોઈન્ટ હોય એ જોઈન્ટમાંથી એ શું થાય છે? હલી જાય છે. Bruise slam sensation all over as after a fall or blow, worse in limbs and
joint. Another medicine is the arnica because the bruise pain. All parts of the body upon which he lies are painful as a bruise. Other medicine is the baptisia and the pyroxenum. Lameness after the sprain, especially of wrist and the ankle joint. If patient have the chronic sprain, medicine are bovista and the strenonium. કે સ્પ્રેઇન થાય છે તો એવા કેસમાં પણ રિસ્ટ અને એન્કલ જોઈન્ટમાં મચકોડ આવે છે તો એવા કેસમાં પણ તમે રૂટા આપી શકો છો. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ લેમનેસ? So lameness is the inability to move a limb properly due to the pain or weakness. એને શું કહેવાય? લેમનેસ. કે લેમનેસમાં શું થશે? તમને સિવિયર પેઇન થશે અને એ પેઇનના કારણે તમે તમારા લિમ્બને મીન્સ કે તમારા પગને કે તમારા હાથને મૂવ કરી શકશો નહીં. જ્યારે નમનેસમાં શું થશે? લેક ઓફ ફિલિંગ. નમનેસમાં શું થશે? લેક ઓફ ફિલિંગ. અને એ લેક ઓફ ફિલિંગ શાના કારણે થશે? કે મોર પ્રોબેબલી કોઈ જગ્યાએ નવ કમ્પ્રેશન થતી હશે અથવા તો નવ ડેમેજ થઈ હશે તો એના કારણે શું થશે? નવ ડેમેજ નમનેસ ડેવલપ થશે. સો lameness and numbness both can be triggered by injury, nerve issue like herniated disc or underlying conditions such as diabetes, multiple sclerosis or poor blood flow. તો numbness અને lameness બંને ક્યારે ડેવલપ થશે? જો એમાં નવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે તો. કે એમાં કોઈ જગ્યાએ નવ કમ્પ્રેશન થતી હશે કે ડિસ્કનું હર્નિએશન થઈ ગયું હશે અથવા તો પુઅર બ્લડ ફ્લો હશે તો એવા કેસીસમાં શું થશે? લેમનેસ અને નમનેસ ડેવલપ થશે. Aching in and over eye with blurred vision as if they have been strained. કે વધારે પડતું આઈનો યુઝ થતું હોય એવું તમે કામ કરો છો કે જેમ કે ઘણા લોકો કોમ્પ્યુટરમાં કોન્સ્ટન્ટ 8-10 કલાક કામ કરતા હોય, ઘણા લોકો સીવણ કે ગૂંથણ કરતા હોય તો કોન્સ્ટન્ટ આઈનું શું કરતા હોય? આઈ ફટીક થઈ જાય તમારી કોન્સ્ટન્ટ એ વસ્તુ કર્યા કરો એટલે કેમ કે એમાં શું કરવું પડે? તમારા આઈને કોન્સન્ટ્રેટ કરવું પડે. તો એવા જે કેસીસ છે એવા કેસમાં પણ તમે રૂટા લઈ શકો છો કે જેમાં તમારી આઈ મસલ્સ ફટીક થઈ ગયા હોય. Phytis after the mechanical injury to chest, another medicine is the millefolium. જનરલી તમને કે એવો ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ મિકેનિકલ ઇન્જુરીથી ફાઇટિસ મીન્સ કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ કેવી રીતે થઈ શકે? કેમ કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ શું થાય? શાનાથી થાય? કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન મીન્સ કે માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસથી થાય છે. તો અહીંયા કેવી રીતે ઇન્જુરીથી ટ્યુબરક્યુલોસિસ થઈ શકે? અહીંયા એવું પોસિબલ થાય છે કે વારંવાર જ્યારે ચેસ્ટમાં ટ્રોમા થાય છે ત્યારે શું થાય છે? લંગ્સ અને લંગ ટિશ્યુ વીક થઈ જાય છે અને એના કારણે એ લંગ્સ અને લંગ્સ ટિશ્યુ વીક થવાના કારણે શું થાય છે? કે એમને ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે કે વારંવાર એમને ઇન્ફેક્શન લાગી શકે છે. સો ઇટ કેન ઓલ્સો રિફર ટુ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક લંગ symptom resembling to phytis means કે chronic cough, weakness or muscles wasting. Then after using eye at fine work, then watchmaking, engraving, looking intensely. So overuse of the eye or overuse of the eye at close precise work leads to fatigue, strain or discomfort. Amblyopia or asthenopia from overexertion of eye or anomalies of refraction from overuse in bed light, fine seeing, overreading at night, misty, dim vision with complete obscuration at a distance. Amblyopia એટલે amblyopia is a permanent vision reduction that can be caused by structural issue or misalignment, while asthenopia is a temporary symptoms of eye fatigue. કે અસ્થનોપિયામાં શું થાય છે કે તમે કોન્સ્ટન્ટ આઈ રિલેટેડ વર્ક કરો છો એટલે તમારા આઈના મસલ્સ થાકી જાય છે. પણ એમ્બ્લાયોપિયા શું છે કે જેમાં પરમેનન્ટ વિઝન શું થાય છે? રિડ્યુસ થાય છે કે જોવાની ક્વોલિટીમાં ફરક પડી જાય છે. જ્યારે નેટ્રમ્યુરની વાત કરીએ કે એમાં પણ જ્યારે ફાઇન ડેલિકેટ વર્ક કરવાનું આવે છે તો એના કારણે પણ શું થાય છે? આઈ મસલ્સ થાકી જાય છે. From inactivity or impactation following mechanical injury, another medicine is the arnica. કે ઘણી વખતે શું થાય કે તમને ફ્રેક્ચર થયું હોય કે એવી કોઈ ઇન્જુરી થઈ હોય
તો એના કારણે તમારે કમ્પ્લીટ બેડ રેસ્ટ કરવો પડે બહુ જ લાંબા ટાઈમ સુધી, એટલે તમારે સહેજ પણ તમારે ફિઝિકલ મુવમેન્ટ ના થાય, અને તમે ફિઝિકલ મુવમેન્ટ ના કરો એટલે એના કારણે શું ડેવલપ થાય? કોન્સ્ટિપેશન ડેવલપ થાય. તો અહીંયા ટેનિસ એલ્બો બતાવ્યું છે કે હ્યુમરસ એક્સટેન્શન મસલ્સ અને લેટરલ એપિકોન્ડાઇલ અને સાથે સાથે એક્સટર્નલ મસલ્સના જે ટેન્ડન બતાવ્યા છે કે જે સૌથી વધારે ટેનિસ એલ્બોમાં અફેક્ટ થાય છે. દેન ગેંગ્લિયોની સિસ્ટ બતાવી છે. સો ઘણી વખતે ચાલતા ચાલતા તમારો પગ ટ્વિસ્ટ થઈ જાય છે. એ પાણી ભરેલી ડોલ બહુ જ પાણી ભર્યું હોય અને વધારે વેઇટ હોય અને તમે અચાનક ઊંચકવા જાઓ ત્યારે શું થાય છે? મસ્ક્યુલર સ્પ્રેન થઈ જાય છે, કે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ સણકો પડી ગયો છે. ઓકે, અથવા તો તમે ફોન અથવા તો લેપટોપનો જે લોકો વધારે ઓવરયુઝ કરતા હોય, એટલે વધારેમાં વધારે એ લોકો શું કરતા હોય કે એમને ટાઈપિંગને વધારે કરવાનું હોય, તો એના કારણે શું થતું હોય? રિસ્ટ અને ટેન્ડનમાં પેઇન થતું હોય, તો એવા કેસમાં પણ રૂટા આપી શકાય છે. જે લોકો વધારે બેડમિન્ટન રમે છે તો એ બેડમિન્ટન રમવાના કારણે પણ એમને શોલ્ડર સ્ટ્રેઇન થાય, તો એવા કેસમાં પણ રૂટા આપી શકાય છે. મોડાલિટી વર્સ ફ્રોમ કોલ્ડ, ડેમ્પ, ઓવર એક્ઝર્શન આફ્ટર ઇન્જુરી, stooping, better by warmth, gentle movement and the pressure. So memory trick, rupture or sprain, medicine is the ruta. So soft tissue injury, arnica, open wound injury, calendula, bone injury, symphytum, nerve injury, hypericum, puncture wound, લેડમપાલ, ligament or tendon injury, રૂટા. તો દરેકે દરેક મેડિસિનની અલગ અલગ ઇન્જુરીમાં ઇન્ડિકેશન છે, કે જો ઓપન વૂન્ડ ઇન્જુરી હોય તો તમે કેલેન્ડ્યુલા આપી શકો છો. જ્યારે મિકેનિકલ યા બ્લન્ટ ઇન્જુરી હોય તો તમે આર્નિકા આપી શકો છો. બોન ફ્રેક્ચર યા બોન ઇન્જુરી હોય તો સિમ્ફાઇટમ આપી શકો છો. એવી ઇન્જુરી કે જેમાં નર્વ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, સિવિયર પેઇન થતું હોય તો તમે હાઇપેરિકમ આપી શકો છો. પંક્ચર વૂન્ડ હોય કે મીન્સ કે શાર્પ કોઈ પણ વસ્તુથી પંક્ચર વૂન્ડ થઈ ગયું છે તો એવા કેસમાં લેડમપાલ આપી શકો છો. અને લિગામેન્ટ અથવા ટેન્ડનની ઇન્જુરી હોય તો રૂટા આપી શકો છો. એટલે મને લાગે છે કે ઇન્જુરી પાર્ટ 1 અને ઇન્જુરી પાર્ટ 2 જો તમે પૂરેપૂરા ધ્યાનથી સાંભળ્યા હશે તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કઈ ઇન્જુરીમાં કઈ મેડિસિન આપી શકાય. એટલે આ જે 6 મેડિસિન છે એ બધાની ફર્સ્ટ એડ કિટમાં ઓલવેઝ હોવી જોઈએ, કે જેથી કરીને જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્જુરી થાય તો તમે ઇઝીલી મેડિસિન આપી શકો. સો ACS, arnica for soft tissue, calendula for skin wound and symphytum for skeleton or bone. HLR, hypericum for nerve injury, લેડમપાલ for puncture wound and the ruta for the ligament injury. સો હજી પણ ઇન્જુરીને લઈને અથવા તો ઇન્જુરીની મેડિસિનને લઈને તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી શકો છો. આ બધી જ મેડિસિન એવી છે કે જે ડેલી રૂટીનમાં પણ કોઈ ઇન્જુરી થાય ને તો તમે આમાંની કોઈ પણ મેડિસિન એ ઇન્જુરી પ્રમાણે ઇઝીલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. એને મધર ટીચર ફોર્મમાં પણ આપી શકો છો અને ઓરલી પણ આપી શકો છો. થેન્ક યુ.